جو ہم بھی دیکھ سکے اور ہمارے بچے بھی. جی بہت شکریہ نور الحسن. آج کا موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے ابتدا میں بہت اچھی بات کی. باتیں تو آپ نے ساری اچھی کی ہیں کہ اس پہ مولنا بہت مشکل ہے. میں شاعر ہوتے ہوئے گونگا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو. میرا ایک دوست ایک دن بہت خوش تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے آج میرے بچے نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا جب اس نے سنا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا تو اس نے کہا کہ میں اس روز اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں حاصل رہی ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آدمی نہیں کر سکتا. میں نے کوشش کی ہے کہ رات کو جب میں سوؤں، جب وہ حیات تھے تو میری پشت ان کی طرف نہ ہو. تو ایک رات اسی طرح یہ مسئلہ تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا. مجھے یاد ہے میری ایک دفعہ میں نے ایک فرمائش کی تو جو وہ پوری نہیں کر سکتی تھی تو اس بے بسی کی وجہ سے وہ ساری رات روتی رہی. وہ مجھے رات نہیں بھولتی ہے. مجھے ان کی دعائیں بھی میسر تھیں، میسر ہیں اور میسر رہیں گی. وہ قیامت تک میرے ساتھ ہیں دعائیں. انہی کی چھاؤں میں چل رہا ہوں. مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں میرے ماں باپ کی دعاؤں کا بڑا حصہ ہے. شعر کا بہت ذوق تھا میری والدہ کو. اسکول میں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پڑھنے کا شوق تھا. ہر وقت پڑھتی رہتی تھی. شعر کا خاص طور پہ بہت ہی ذوق رکھتی تھی. مجھے یاد ہے میں ڈیرہ غازی خان میں ہوتا تھا تو وہاں سے میں آیا، میں نے خط لکھا امی جان میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں. تو وہ صبح سے دروازے پر بیٹھی رہی، دہلیز پر. اور جب میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کسی کے، مجھے یاد ہے انہوں نے، کسی کے آنے کی ہم لے کے آس بیٹھے ہیں، نکاحیں در پہ لگی ہیں اداس بیٹھے ہیں. تو شعر کا ذوق ان کا ایسا تھا، لفظ شناس اتنی تھی. اگر مجھے وہ ماں میسر نہ ہوتی تو آج انور مسعود ایسا نہ ہوتا. ایک دن مجھے کہنے لگی آج تم پھوپھی کے ہاں گئے تھے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو انو کی نے دسیا. کہنے لگے جڑا لفظ بولیا ہی نا یہ انہوں نے گھر بولیا جاتا ہے. اتنی وہ لفظ شناس تھی. مطالعہ ایسا تھا، تاریخ کا ایسا مطالعہ تھا کہ پوچھ لیجئے جنگ قادسیہ میں دائیں طرف جو تھے، یمین میں جو سالار تھے وہ کون تھے، جو کون کمانڈ کر رہے تھے ان کا کیا نام تھا. تو یہ بالخصوص انہوں نے میرے تلفظ کی طرف بہت توجہ کی ہے. بہت. میں مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہی بات ہے آپ کی کہ آدمی گونگا ہو کر رہ جاتا ہے. ان کی دعائیں، ان کی محبتیں، ان کا خلوص. لفظ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس میں وہ نہیں سما سکتا. کوزے میں سمندر کیسے سما سکتا ہے؟ ماں کی محبت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سایہ، وہ ٹھنڈی چھاؤں، وہ خون کی محبت بھری خون کی میرے ساتھ ساتھ ہے. اور مجھے اصل میں کوئی اقبال کا مصرع بہت یاد آتا ہے، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکا ہوں بس یہی حسرت ہے کاش زیادہ کر سکتا. اس وقت میرے حالات
वैसे नहीं थे कि मैं उसका हक अदा कर सकता, लेकिन ये हसरत है कि काश उससे कहीं ज्यादा मैं खिदमत करता हूं। और उस सिलसिले में मुझसे जो फरोगुज़ाश्तें हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं, क्योंकि इंसान से कोताही तो हो जाती है, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए, दरगुजर फरमाए। वो आज मुझे खास तौर पे जो एक नज्म के बारे में कहा गया है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं बीए करने के बाद के स्कूल में मुलाजिम था, कुंजाह का एक स्कूल था, वहां ये वाकया पेश आया था, बिल्कुल सच्चा वाकया। और वो वाकया जब मैंने सुना, मैं कई दिन तड़पता रहा कि ये क्या वाकया है। और वो इसलिए कि उस वाकये में ममता गूंधी हुई है, छलक रही है ममता, और वो ममता से छलकता हुआ वाकया मैंने एक दिन नज्म किया, फिर वो फाड़ डाला, फिर नज्म किया, फिर फाड़ डाला। मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं। 10 साल लगे मुझे ये नज्म लिखने में। और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है, उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये नज्म पाबंद नहीं थी, नज्म मुवर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी। और वो नज्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाकया। जो लड़के हैं 2, इसमें उनके नाम भी वही थे। लड़के का नाम है बशीर, नज्म पंजाबी में है बशीर। दूसरा उसका क्लास फेलो है अकरम, वो जरा देर से आया है। मास्टर जो है, मुंशी जिसे कहते हैं, वो उससे पूछता है कि तू लेट क्यों है, एक्सप्लेनेशन उसकी कॉल होती है। और आज मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये बता रहा हूं कि वो मास्टर मैं खुद था। आज मास्टर ने पूछता मुंडे पंजाबी दी नज़म, आज बड़ी देर नाल आया, और बशीर आ, वो है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पना के ते आया है, तू आज 2 मिनट टलियां कुछ आके। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेर जिहा नेर च पाया जे, माई नूं ये मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी भन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होए ने ते उथों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई एदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करी अज हीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। माइए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करी अज हीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्निया सू अंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हाथ दिती सू। इहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूसदियां होणगियां आंदरां, भुखा भाणा अज जो स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगाया जे, अकरमे ने नेर जिहा नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया जी। जब आखिरी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और अनवर मसूद साहब उसमें मौजूद थे, तो मुझे याद है कि वो एक सब्ज चाय थी और वो कोई टक्कर लगी और वो
रंग जो है ना वो कहीं कुर्ते पे गिर गया। कुर्ते पे उस चाय का रंग तो उतर गया, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी और जिस तरह से कही थी उसका रंग नहीं उतरा। उन्होंने बेख्तियार ये कहा कि मस्जिद नबवी में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए, और मस्जिद की हुर्मत, सफाई और उस ख्याल से जब उसको वहां से हटाया जाने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ऐसा नहीं करना, अब ये मां है। वाह वाह वाह। और ये हम जिक्र कर रहे हैं उस हस्ती का जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है।